اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حين قرب أوان ودع هذا الحبيب أعدلت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطر وجود الإله على أهل الوجود تسد والسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشارقة لها في هذا السمات الممدوح. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامل المحمود مذئنا لله بالتعظيم والسجود. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي يا بدر حضر يا بدر حضر النبي زين البشر زين البشر من دنا ذكر روح
النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس السلام بين يديك صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا صوب الحسين للنبي قرة العين قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على محمد يا ربي صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولما نظم الفكر من ضرائر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصات والسؤالات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوز ظافرة وعلى باب عزته تهت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة.
نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هدرتك ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا من في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا وإليك فلا تخيبنا آمن بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسى بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهر وأم ببركته وشرف بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا نصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الشفاء الحبيب من الزين بين الشفاء الحبيب من الزين برحم من الشفاء ظاهرا باطنا الشفاء الأرزاق واسع الحبيب زين طول أمور الحبيب زين. سر الفاتحة.
بسم الفاتحة. بسم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بنور الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم، وافتح أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Di mana pada malam ini rutinitas syahriyah bulanan dibuka kembali setelah kita libur menghadapi bulan suci Ramadan dan Haulul Akbar Habib Saleh Tanggul. Maka pada malam ini ulun buka kembali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan yang sempurna kepada kita semua pada malam ini. Mudah-mudahan yang hadir semuanya diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat buat diri kita semuanya. Amin ya rabbal. Dan kita doakan pula yang telah memberikan fasilitas kepada kita semuanya yang hadir, Bapak Haji Yadi dan Ibu Haji sekeluarga, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiah, diperbanyak rezekinya oleh Allah, digampangkan urusannya oleh Allah Ta'ala dunyawiyah wa ukhrawiyah, dan mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini pembukaan majlis ta'lim di mana tema yang ulun akan angkat malam ini pentingnya belajar ilmu agama, khususnya yang berhubungan dengan haji Baitul Haram. Sehebat apapun ibadah seseorang, kalau tidak dibekali dengan ilmu agama, maka ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala. Salat, di dalam salat itu sendiri ada ilmu-ilmu khusus yang berhubungan dengan salat yang tidak ada dalam babul haji.
sujud. Ada ilmu-ilmu tersendiri dalam babul sujud yang tidak ada pada i'tidal. Rukuk, ada ilmu-ilmu tersendiri cara rukuk yang benar yang tidak ada pada sujud. Demikian juga mengerjakan haji Baitul Haram. Semua itu dibutuhkan ilmu untuk menjadikan haji yang mabrur. Tentunya ilmu ini didapatkan bukan dengan gratis. Bukan hanya duduk di rumah saja, main WA, lihat berita, kemudian ilmu akan masuk pada diri pian. Mustahil itu. Ilmu akan masuk pada diri pian ini dengan belajar, duduk dengan orang alim. Setelah pian ini duduk dengan orang alim, kemudian ta'ziman terhadap orang alim, hormat terhadap guru, maka ilmu tadi akan cepat masuk pada diri pian. Banyak orang tidak sadar, belajar kepada orang alim besar, tapi yang didapatkan ilmunya sedikit. Tidak ada lain, itu semua dikarenakan tersembunyi sifat su'dan terhadap muallim. Imam Sufyan Thawri berkata, innama harram al-ilm li qillat al-ihtiram li ahli al-ilm. Ilmu itu akan sulit masuk kepada tubuh murid kalau murid tidak mempunyai akhlak yang mulia di hadapan guru. Ingat, kesuksesan murid untuk menyerap itu ilmu, selain belajar, harus mempunyai ta'ziman husnudzan, cinta terhadap guru. Biar belajar kepada wali besar pun, tapi kalau dalam hatinya ada su'dzan, prasangka jelek terhadap orang yang alim-alim, wa hurimu barakatihim wa lam yushahidu bi karamatihim, maka akan terhalang barokahnya dan kalian tidak akan pernah melihat kemuliaan-kemuliaan sosok guru yang ada di depan pian. Kadang-kadang orang keluar dari pesantren, bulikan ilmunya tidak bermanfaat. Susah-susah belajar tahunan, biaya banyak dikeluarkan, ilmunya tidak bermanfaat. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri tidak bermanfaat. Itu diakibatkan ada perasaan su'dzan terhadap muallim, su'dzan terhadap orang yang mengajarkan ilmu agama. Kita ditekankan, diwajibkan husnudzan. Kalau menginginkan ilmu zahir dan ilmu batin masuk ke dalam diri pian sabarataan, maka berprasangka baiklah terhadap guru yang telah mendidik pian. Terutama ilmu yang berhubungan dengan haji yang ulun akan angkat tema pada malam ini, mengingat ini adalah bulan Dzulhijjah. Dari penjuru dunia umat Islam melaksanakan haji Baitul Haram. Sedikit ulun akan urayakan menyingkap haji yang mabrur. Haji maknanya adalah berkunjung atau bertujuan ke Baitul Haram linnusuk, bertujuan berkunjung ke Baitul Haram dengan tujuan ibadah kepada Allah Ta'ala.
dengan cara yang khusus di waktu yang khusus. Lain dengan umrah. Umrah hanya berkunjung ke Baitul Haram dengan niat ibadah. Kapan aja umrah bisa. Mau Dzulhijjah, Dzulqa'dah, mau Rajab, mau di bulan Sya'ban, mau di bulan Ramadan, kapan aja boleh. Tapi kalau haji nggak bisa, harus fi syahrul haji, harus di bulan haji, yaitu Dzulhijjah. Tanggal 9 adalah hari Arafah, tanggal 10 adalah hari H, pelaksanaan haji Baitul Haram. Setelah dari Arafah, Muzdalifah, ke Mina, melempar dan tawaf. Haji ini dilakukan bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja, oleh Nabi Muhammad saja. Bahkan yang pertama melaksanakan haji Baitul Haram itu adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Dalam riwayat 40 kali haji. Ya bisa jadi 40. Nabi Allah Adam umurnya hampir 1000 tahun. Nah kalau pian umur 60, 70 mau 40 kali, mustahil. Satu kali aja sudah kemungkinan terjadi. 40 kali Nabi Allah Adam haji, yamshi ala qadamihi. Kemudian haji ini turun ayat diwajibkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan haji Baitul Haram beserta umatnya, bertepatan pada tahun ke-6 dari hijrah, dalam riwayat tahun ke-9 dari hijrah. Walaupun hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji pada tahun ke-10 dari hijrah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrah hanya haji sekali. Dalam riwayat Hajjil Qiran. Adapun sebelum hijrah berkali-kali Rasulullah melaksanakan haji. Oh Habib, kalau begitu haji itu ada berapa macam? Haji itu ada 3 macam. Semuanya bagus, semuanya hebat. Yang pertama di sini haji qiran. Makna haji qiran ini memasukkan umrah pada amalan haji. Umrah dan hajinya bersamaan. Umrah dan hajinya bersamaan. Makanya niatnya lain. Nawaitul haji wal umrah wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Jadi haji dan umrah bersamaan. Umrah dan haji bersamaan. Itu dinamakan haji qiran, dikenakan denda. Ini yang pertama. Ada haji yang kedua dinamakan haji tamattu'. Apa haji tamattu' itu? Haji tamattu' itu umrah di bulan haji, kemudian haji pada tahun itu juga. Jadi nih, umpama si Udin nih haji umrah di bulan haji, hajinya pada tahun itu juga. Ini dikenakan denda. Ya, nanti ada pembahasan khusus bab denda itu. Ada haji yang ketiga. Nah, ini haji yang ketiga ini menurut madhab Imam Syafi'i afdal, paling baik. Ringkas, padat, bagus, tanpa
dikenakan denda. Haji itu adalah haji ifrat. Apa makna haji ifrat? Haji dulu, terakhirnya umrah, lalu umrah dengan syarat, dengan catatan umrah fi asyrul hajj, umrah fi asyrul dzulhijjah. Jadi kalau umpamanya ini sudah mengerjakan haji, tinggal umrahnya, orang bolehkan, ya sudahlah, kalau 1-2 hari ini mau umrah, nggak masalah, boleh. Untuk tamattu, untuk ifrat, maksud dulu untuk ifrat. Haji dulu baru umrah. Ya, haji dulu baru umrah. Ini yang harus diperhatikan. Syaratnya tetap di dalam bulan Dzulhijjah. Haji ini ibadah khusus. Khusus bagaimana? Ibadah khusus untuk orang yang man istata'a ilaihi sabila. Untuk orang yang mampu. Ya. Karena ayat surat Al-Imran 97 yang berbunyi walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabilan. Kewajiban kepada Allah Ta'ala itu adalah mengerjakan haji untuk orang yang mampu. Untuk orang yang mampu. Nah, mampu di sini ada beberapa bagian. Ada yang berhubungan dengan haji yang wajib. Haji yang wajib ini dikategorikan kewajiban untuk orang yang mampu. Syaratnya harus Islam. Kalau orang bukan Islam, tidak wajib mengerjakan haji Baitul Haram. Harus tamyiz. Tamyiz itu yang bisa makan sendiri, ya, bisa istinja sendiri, melaksanakan aktivitas sendiri, walaupun belum balik. Tamyiz itu katakanlah sebelum balik. Yang ketiga, bulugh, orang yang balik. Karena syaratnya balik ini tidak ada pada syarat tamyiz. Kalau tamyiz, kalau umpamanya anak laki dan perempuan belum ihtilam, kemudian kalau bebinian belum haid dari umur 9 tahun, ya, di bawah 15 tahun, itu dikatakan tamyiz sudah. Tapi kalau umpamanya 9 tahun dia ihtilam, mimpi keluar mani atau haid untuk kaum bebinian dari umur 9 tahun, atau ihtilam fi dzakar wal untha, ini sudah dikategorikan balik, bukan tamyiz lagi, tapi balik untuk laki-laki, balighah untuk kaum bebinian. Kalau umpamanya tidak ada alamat ini, tidak ada alamat ihtilam fi dzakar wal untha fi 9 sinin, tidak ada alamat haid fi untha fi 9 sinin, tagribiyah la tahdidiyah, maka vonis terakhir di sini tamamu 15 sanah fi dzakar wal untha, genapnya umur 15 tahun. Ini tadi kan tidak ada alamat haid, tidak ada tahun 9 tahun, tidak ada mimpi basah, tidak ada haid wal untha, tidak ada, ya, mimpi basah, tidak ada haid wal untha. Coba jangan pakai main-main begitu, suara-suaranya masa nggak ngerti begitu. Ini motong omongan.
Ini dikasih isyarat nggak paham. Ini dilihat seluruh dunia. Hati-hati, jangan diulangi lagi. Ya, kalau isyarat paham, paham dengan isyarat. Baik, kembali lagi tadi. Sampai di mana tadi? Baik, 15 tahun ya. Umur 15 tahun. Jadi 15 tahun itu kalau umpamanya tidak haid dari umur 9 tahun, tidak ihtilam fi dzakar wal untha, ya, umur 9 tahun tidak ada alamat itu, maka vonis menjelaskan tamamu khamsata asar sana. 15 tahun itu sudah dikategorikan balik untuk laki-laki, balighah untuk kaum bebinian. Dia wajib mengerjakan haji. Ini syaratnya ya. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, al-hurriyah. Orang yang merdeka, tidak ada ikatan dalam perbudakan atau budak jabatannya, tidak, tapi merdeka, orang yang merdeka. Nah, yang kelima ini khusus untuk pelaksanaan haji, al-istitha'ah. Apa makna istitha'ah itu? Orang yang mempunyai kemampuan. Kemampuan dalam segi materi, kemampuan dalam segi fisik. Dalam segi materi, perhatikan, ini ilmu fikih. Kita biasa pembacaan ilmu tauhid, tapi ini kepada ilmu fikih yang artinya lugatan al-fahm. Tolong diperhatikan, khusyuk. Materi itu sendiri yang dikatakan al-istita'ah, kemampuan, terbagi menjadi dua bagian. Ada istita'ah binafsih, ada istita'ah bi ghairih. Apa yang dimaksud dengan istita'ah binafsih? Kemampuan ia melaksanakan dengan dirinya sendiri. Berangkat haji, kemudian melaksanakan rukun-rukun haji sabarataan ini ia lakukan sendiri. Atau dikategorikan istita'ah binafsih, dia perlu ada orang yang membimbingnya. Contoh orang buta. Orang buta di sini perlu ada yang membimbingnya. Tapi dia mampu, dia banyak fulus, bayar orang. Nah, itu dikatakan istita'ah binafsih. Karena di Arab Saudi itu ada amalan-amalan yang diperlukan fisik yang kuat, seperti tawaf, sa'i. Itu sa'i baina safa wal marwa itu luar biasa. Dan alhamdulillah pemerintah Arab Saudi sekarang memberikan fasilitas yang super eksekutif. Terakhir ini kita lihat ada seperti motor ya, nah, naik di atasnya, berjalan dari Safa wal Marwa. Hakada hadil haji awal. Haji berapa kali haji? Sudah? Belum ya? Ya, berangkat dari Safa wal Marwa. Sekarang sudah ulun lihat luar biasa. Ya, pakai kendaraan seperti motor begitu, seperti motor untuk orang yang lansia, keuyuhan, ya, orang yang lemah diberikan kemudahan. Alhamdulillah. Yang penting ada fulus, kan begitu? Ada fulus semuanya gampang. Yang repot ini nggak ada fulus. Kemudian al-istita'ah bi ghairi, kemampuan yang diperlukan bantuan orang lain, seperti ia kaya, duitnya banyak benar, tapi dia syallal, dia lumpuh, ya,
Cuman tangan kanan aja yang nggak lumpuh, bisa ngutung duit aja. Yang lainnya lumpuh. Nah, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jalan nggak bisa, berdiri nggak bisa, duduk di kursi jatuh lagi. Bagaimana? Boleh dia membayar orang, boleh. Jadi misalnya nih, panggil si A, ini duit, ente hajikan ulun lah, ulun nggak bisa berbuat apa-apa ini. Boleh, boleh. Untuk orang yang hidup yang tidak mampu bergerak sedikit pun karena fisiknya, tapi dalam segi materi berkecukupan, boleh. Demikian juga haji badal untuk orang tua piankah, saudara piankah, atau di sanak piankah yang telah meninggal dunia, atau siapa, boleh ya dihajikan oleh keluarganya dengan fasilitas orang yang mampu tadi. Atau ada orang nih yang ingin menghajikan orang yang telah meninggal dunia. Misal, pian mau menghajikan Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Nggak apa-apa, boleh. Tapi dengan izin keluarganya, ahli warisnya. Ulun mau hajikan Tuan Guru. Nah, siapa aja lah. Ya, dari anak, dari istrinya mau menghajikan Tuan Guru Zaini, nggak apa-apa, boleh. Asal ada dengan izin keluarganya. Begitu ya. Baik. Ini dalam segi materi. Kemudian dalam segi pengamanan, materi ada, tapi jalan tidak aman, tidak wajib haji. Nggak wajib. Itu banyak duit, jalanan tidak aman, lagi perang, nggak bisa. Syaratnya haji di sini amnut tariq, aman dalam perjalanan. Makanya alhamdulillah Indonesia ini diberi kemudahan oleh Allah, walaupun agak sedikit suasananya kurang baik di negara yang kita cintai ini, tapi kita semua harus kompak umat Islam. Tahun 2024 rapatkan barisan, semuanya wajib rapatkan barisan untuk tidak terlalu dengar terpancing orang-orang yang ingin mengadu domba. Kiainya, tuan gurunya diadu dengan tuan guru, habaibnya diadu dengan habaibnya. Orang Banjar tidak akan bisa berubah. Tuan guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani telah menanamkan dalam hati orang Kalimantan cinta kepada dzurriyyat dan tidak akan pernah hilang untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah hilang itu. Jaga apa yang telah diajarkan oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Ini sekarang lagi naudzubillah min dzalik, habaibnya lagi diadu satu sama yang lain. Dikatakan habaib itu tidak ada. Ki Hasyim Asy'ari itu pendiri NU, berguru kepada habaib di Mekah. Salah satunya berguru kepada Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Amin Qutbi, dan para pakar, para habaib yang luar biasa. Mereka tidak pernah ingkar dengan adanya habaib. Mereka pecinta para habaib. Al-Azhar itu universitas tertua di dunia, pencinta para habaib. Ente siapa ente ini? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya jangan pernah berubah. Suasana sekarang memang suasana kurang bagus, tapi ulun ingatkan supaya suasananya bagus, tentram, damai, kembali normal, tidak ada hal apapun yang terjadi. Tahun 2024 Anies presidennya. Insyaallah Indonesia akan aman. Tumbuh lagi baldatun wa tayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kabul. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin.
Kembali lagi tadi permasalahan yang berhubungan dengan aman. Labud amnut tariq, aman di perjalanan. Kalau perjalanan yang aman nggak boleh, nggak berangkat ente. Ente punya duit, betul. Tapi lagi perang, nggak boleh. Kemudian syarat untuk pelaksanaan haji itu sendiri wujud zat wa awiyatihi wa nafaqadz dzahab wal iyab. Syarat untuk pelaksanaan haji ini, keluarga yang ditinggalkannya ini telah siap untuk diberikan kecukupan nafkahnya. Kemudian tempatnya, kebutuhan selama pian kedada harus dipersiapkan semuanya. Wajib dipersiapkan semuanya. Dan syaratnya pula di sini fadilan an duyunihi, pian mempunyai aset melebihi dari hutang pian. Pian hutangnya 25 juta, aset pian 200 juta. Perputaran perniagaan pian masih bisa dikategorikan wajib haji. Kemudian syarat dari pelaksanaan haji itu sendiri selain mempunyai kemampuan adalah wujudul ma' wa zad fil mawadi' al-mu'tadati fit tariq bit thamani mithlihi. Jadi instannya bahasa ini di perjalanan itu tercukupi kebutuhan untuk pelaksanaan haji. Konsumsinya, minumnya, semuanya ada. Duit ada. Berangkat haji, perjalanannya, makanan nggak ada. Mati di jalan akhirnya. Ya, ini harus ada semuanya. Makanya di situ ada travel yang memberikan jaminan, memberikan juga haji pemerintah. Alhamdulillah ada jaminan. Ada makanan-makanan yang harus disediakan untuk jamaah haji atau umroh, diberikan fasilitas. Itu uang bukan uang pemerintah, uang ente yang bayar ke pemerintah. Paham ya? Paham tidak? Paham tidak? Habib, bagaimana ini haji sekarang 30 tahun, betul? Betul? Mau tidak setahun? Mau tidak setahun? Ganti presidennya. Jangan pilih orang-orang mudabdab. Pilih orang-orang yang berkualitas. Ulun ingatkan saudara-saudara pian seberataan. Jangan kalau urusan doa minta sama Habib saja, urusan pilpres jauh dari Habib. Ini masalah keselamatan negara, bro. Jauh lebih penting daripada pian minta doa penglaris dagangan pian. Kalau negara tidak aman, bagaimana pian bisa berdagang? Siapa yang mau beli? Umat Islam harus bersatu. Ini listrik. Bahan pokok yang lain. Naik turunnya itu tergantung dari suhu politik. Dan Islam tidak melarang orang berpolitik. Islam mengajarkan politik syar'i. Jangan anti politik. Rapatkan barisan, hai umat Islam. Sekarang Indonesia tidak dalam keadaan aman-aman. Kalau pian tidak bersatu, menangis untuk selamanya pian. Hati-hati. Hati-hati. Kalau pian biarkan, pian tidak bersatu, akan ada PKI jilid 2. Ente pikir kalau ente tidak berjuang, diam, ente akan selamat. Tidak, target PKI. Betul. Umat Islam dan TNI khususnya, dengan umat Islam yang jadi target. Ente pikir ente nggak berjuang, ente diam aja, kemudian ente akan selamat. Tidak.
ikan akan dibantai juga inti. Makanya umat Islam rapatkan barisan, ikutin tuan-tuan guru yang betul-betul garis lurus. Tuan guru yang NO-nya garis lurus, bukan belok, bukan bengkok, tapi garis lurus yang diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yang diajarkan pula oleh Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Ikutin, selesai. Habib kok politik? Wajib. Dulu oke lah pian tidak usah berpolitik. Sekarang hancur Indonesia ini kalau pian hanya diam. Ingat, kerusakan banyak terjadi itu bukan hanya banyak pelakunya, tapi karena diamnya orang baik. Kalau orang baik tidak didukung, orang jahat yang muncul. Rapatkan barisan, setuju? Rapatkan barisan, setuju? Mudah-mudahan Allah lindungi negara yang kita cintai. Mudah-mudahan kita punya pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang dapat membawa kepada perubahan yang positif, pemimpin yang tidak berijazah palsu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Supaya aman, anak cucu pian biar selamat. Begitu. Baik, kita lanjut. Kemudian an yathbata alal markub bila dararin syadid, dalam perjalanan sang pelaku haji ini dipastikan insyaallah fisiknya kuat. Tapi kalau dia berkeyakinan nanti aku kalau haji pasti akan lumpuh, sekarang sudah alamatnya ini ada, maka ini sementara tidak diwajibkan haji dulu. Biar dia harus mengondisikan fisiknya terlebih dahulu. Berapa banyak jamaah haji begitu berangkat sampai ke Arafah lumpuh. Akhirnya bagaimana? Hajinya rusak. Dia tunggu berapa lama? Hajinya rusak. Hal ini penting untuk menjadi PR bersama. Kemudian imkan sairi, memungkinkan perjalanan haji tadi sampai kepada rukun-rukun haji, sampai kepada wusul ilal masyair, hal-hal yang diwajibkan untuk pelaksanaan haji, yang dirukunkan dalam pelaksanaan haji. Misal, si A berangkat haji besok hari Arafah, umpama berangkat dari Indonesia besok tanggal 9, umpama Arafah itu masuknya kan zuhur, sampai Jeddah pian sudah zuhur. Wah, langsung ambil miqat, berangkat langsung ke Arafah umpama untuk melaksanakan haji. Tapi hajinya ini kalau langsung haji ifrad. Perjalanan yang begitu padat, begitu sampai ke Arafah masuk jam 8 pagi, nggak sah. Kenapa? Waktu Arafah sudah tidak ada. Waktu Arafah itu ba'da zawal, gampangnya zuhur sampai tanggal 10 Fajr, matahari keluar tanggal 10, selesai waktu Arafah. Artinya kalau pian datang ke sana sudah nggak ada, nggak bisa, sudah hajinya sudah tidak sah. Tapi kalau pian hanya berangkat ke Arafah sampai ke Arafah asar, setumat aja pian duduk sebentar doa setengah jam, pian langsung ke Muzdalifah, nggak masalah, boleh. Yang penting waktu Arafah itu pian ada di situ, dan tidak boleh keluar dari Muzdalifah kecuali nisful lail, pertengahan malam, menuju Mina. Nah, ini masalah haji, makanya haji ini hal yang penting dipelajari, ya.
Kemudian haji itu sendiri ada 5 hukum di dalamnya. Yang pertama, fardu ain. Hukumnya fardu ain ini untuk Islam, orang yang tamyiz, baligh, al-hurriyah, kemudian al-istita'ah, orang yang mampu. Ini dia katakan hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain jikalau sudah terkumpul syarat dari syarat melaksanakan haji Baitul Haram. Berarti tadi Islam, tamyiz, bulugh, al-hurriyah, al-istita'ah, yang mempunyai kemampuan. Islam, yang tamyiz, yang akil balik, yang merdeka, orang yang mempunyai kemampuan. Ini syarat yang dikategorikan kewajiban pelaksanaan haji Islam. Ya, haji Islam. Ada haji yang dihukumin fardu kifayah. Kapan haji fardu kifayah? Li ihya al-Ka'bah li kulli sanah. Ihya al-Ka'bah kulla sanatin. Menghidupkan syiarnya Ka'bah ini setiap tahun. Jadi pian setiap tahun itu bukan fardu ain, sudah fardu kifayah. Kalau dikerjakan oleh satu orang, yang lain tidak wajib. Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Baik. Ada haji sunnah, tidak dikategorikan fardu ain. Artinya apabila ia telah mempunyai syarat yang telah ditentukan syarat dari haji fardu ain, dia wajib mengulangi lagi. Haji sunnah ini untuk siapa? Lisibyan, untuk anak kecil 2 tahun pian sama anak piankah pian haji. Sah hajinya, sah. Tapi bukan haji Islam ini. Kan ada tuh ya, orang yang tajir berangkat haji sekeluarga, kan begitu. Kalau nggak tajir kan nggak sekeluarga. Haji aja kan tidak bisa, bagaimana dengan sekeluarga? Berangkat dengan keluarga, anaknya baru umur 2 tahun, berangkat haji. Nah, bagaimana hajinya ini? Boleh sah. Apakah boleh ulun panggil haji kepada anak yang 2 tahun haji ini? Boleh, nggak apa-apa. Tapi harus ingat, ini anak kalau sudah dewasa wajib haji lagi. Karena dia tidak dikategorikan haji Islam. Haji yang memenuhi syarat rukun Islam. Karena haji yang memenuhi syarat rukun Islam, syaratnya adalah Islam, kemudian tamyiz, wal bulugh, wal hurriyah, wal istita'ah. Salah satunya yang berhubungan dengan anak ini dewasa. Ulun raif ulang, dewasa di sini bisa diketahui ihtilam fi dzakar wal untha fi tis'as sinin, mimpi basah untuk anak umur 9 tahun, bebinian atau lelakian. Yang pertama. Jadi pian lihat aja alamatnya. Kalau lelakian itu air maninya putih, kalau bebinian kekuning-kuningan. Perbedaannya itu. Anak kecil nggak tahu ini mani itu bukan, nggak tahu, pian orang tua pian lihat aja. Alamat itu ada tidak? Kalau tidak ada, maka kembali ke alamat yang 2. Haid fil untha fi tis'as sinin tagribiyah. Masa haid untuk anak 9 tahun, perkiraan 9 tahun, bukan pas 9 tahun. Mafhumnya,
Kalau ada anak umpama umur 9 tahun, kurang 15 hari, anak perempuan ini ada darahnya selama 15 hari, kemudian masuk 9 tahun. Ini juga darah haid. 9 tahun mengeluarkan darah, anak perempuan tadi cuman darahnya 6 sampai 7 hari saja, itu darah haid. Anak sebelum 9 tahun mengeluarkan darah dari kemaluan anak tersebut cuman 1 hari saja, itu darah haid. Karena darah haid itu agalul haid, sedikit-sedikitnya haid yaumu wa lailatu. Sedikit-sedikitnya haid ini 1 hari 1 malam. Ya darahnya netes, ampih lagi, netes, ampih lagi. Tidak seperti bor begitu. Bisa ampih nyawanya itu. Yang pertama. Ya. Aqall haid yaumu wa lailatun. Wa ghalibuhu biasanya 6-7 hari. 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman, sebanyak-banyaknya 15 hari. Maka akan kembali ke permasalahan hukum darah haid. Darah haid itu beda dengan darah istihadah. Darah haid itu warnanya berbeda-beda. Nah, pian tanya sama bini pian aja, tahu aja. Ya, begitu. Berbeda-beda. Nanti ada pembahasan tentang masalah darah itu, ada pembahasan tersendiri. Kemudian kalau tidak ada alamat ini, mimpi basah, tidak ada umur 9 tahun, tidak ada haid umur 9 tahun, kemudian genapnya 15 tahun sebagai vonis. Tamamu 15 sanah fi dzakar wal untha, genapnya umur 15 tahun untuk anak laki dan anak perempuan, maka saat itu pula sudah dikatakan baligh untuk lelakian, balighah untuk bebinian, sudah wajib dikategorikan masuk kepada kategori haji Islam bagi mereka yang mampu. Ingat, bagi mereka yang mampu nggak wajib. Bagaimana ente mau keluar duit sementara ini nggak punya duit? Ya, ini sunnah untuk anak kecil, sunnah. Jadi kalau ada anak umur 2 tahun, wah ini siapa namanya? Ini Haji Abdullah. Oh nggak apa-apa, panggil Haji Abdullah, nggak masalah, boleh, sah. Tapi ingat, dia belum memenuhi syarat untuk dikategorikan haji Islam. Ya, pernah haji? Pernah ya? Pernah belum ya? Mudah-mudahan ya bisa berangkat semuanya ya. Mudah-mudahan nanti bisa berangkat semuanya, digampangkan rezeki oleh Allah Ta'ala. Amin. Barakah ya. Amin ya Rabbal. Amin. Makruh. Oh ada haji makruh? Ada. Kalau dikerjakan tidak mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Seperti syaku fil halak, ragu, ya, ini ulun ini kalau haji nanti bahaya juga buat aku ini, kondisi seperti ini. Oh kayaknya ini Rusia dengan Ukraina ini belum rukun, kalau kapal lewat sini dihantamnya oleh Rusia, ragu. Maka ini makruh, ya, makruh. Atau hajinya orang miskin yang menimbulkan fitnah. Ini aku kalau haji sekarang aku kerjaan kedada, begawi kedada. Nah tiba-tiba aku bisa haji, ributan orang sekampungan ini. Nah ini makruh. Kecuali orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah dan khususiyah. Tapi ini jangan ditiru. Ada orang mohon kepada Allah, ya Rabb, Allah Ta'ala Maha Kaya. Makanya pian kalau ada masalah apa-apa, jangan pernah lepas kepada Allah Ta'ala.
Allah punya cara banyak untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang kita seberataan tidak faham cara itu. Doa sama Allah terus. Jangan pernah lepas doa. Dan kalau berdoa kepada Allah, kalian harus bisa merayu Allah. Membuat Allah bangga. Sebut nama-nama Allah. Allah bangga itu. Nabi mengajarkan kita untuk berdoa dengan memanggil nama Allah di Asmaul Husna itu. Ya Rahman, Ya Rahim. Dirayu Allah Ta'ala. Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Wadud, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Allah senang. Inna Allah Ta'ala yuhibbu mulihini bid-du'a. Allah cinta melihat hambanya tadi itu dengan doa, meminta, dengan memelas, dengan luar biasa harapan yang sangat besar. Ini orang ahli zikir. Kerjaannya zikir, gaweannya tidak ada. Zikir aja, ya Allah, ulun mau haji gimana caranya ya Allah? Ulun mau haji ini gimana caranya ya Allah? Ya Allah, mohon ya Rabb berangkat haji tanpa fulus. Masya Allah. Ya Allah, ulun mau haji, berangkat haji tanpa fulus. Haji bila fulus. Ini orang saleh, orang ahli ibadah. Kalau Allah berkehendak kun jadi. Nah, kalau model-model begini tanpa fulus, mampus. Ya Allah, ulun mau haji tanpa fulus ya Allah. Ya Allah, setiap malam Allah dimintain terus. Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Tidak ada satu pun yang dapat menghalangi idza arada syai'an an yakulahu kun fayakun. Tidak ada yang bisa menghalangi. Lihat bagaimanakah Allah Ta'ala hancurkan itu Fir'aun. Fir'aun mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Itu Kopassusnya, ibaratnya begitu ya, Brimoknya, pilihan-pilihan pasukan khusus ini hampir 300 orang. Dalam riwayat 3 juta lebih pasukan khususnya. Nabi Allah Musa enggak punya pasukan khusus. Yang bersama dengan Nabi Allah Musa hanyalah fuqara wal masakin. Nabi Allah Musa hanya diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala sebagai gelar kenabiannya. Tapi di dalam Al-Quran, Fir'aun yang kejam, Namrud yang kejam, Allah tidak pernah perintahkan Musa atau Nabi Allah Ibrahim untuk membunuh Namrud, untuk membunuh Fir'aun. Tidak ada. Allah hanya perintahkan untuk kembali berdakwah, wa qulu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Diperintahkan untuk kembali berkata lemah lembut. Mungkin Fir'aun akan kembali, mungkin Fir'aun akan bertaubat. Urusan membunuh, membinasakan satu tempat itu bukan urusan Nabi Allah Musa, itu urusan Allah. Perhatikan kekuasaan Allah. Singkatnya, hanya dengan air laut pasukan Fir'aun yang kurang lebih seberataan itu 30 juta habis dalam sekejap. Padahal Irak dan Iran perang 10 tahun, yang mati cuman 3 juta. Ini 30 juta. Luar biasa. Namrud yang mengaku dirinya adalah Tuhan, tidak tanggung-tanggung Namrud berkata kepada Nabi Allah Ibrahim supaya disampaikan kepada Allah. Ditentukan tempatnya, Namrud menantang Allah. Masya Allah.
Yang diajak perang Allah. Lihat bagaimana pasukan gajah Namrud luar biasa tidak terkalahkan di dunia di waktu itu. Dengan sombongnya Namrud keluar dari kerajaannya. Mana Tuhanmu ya Musa? Kekuatan mana Tuhanmu? Pada saat sabarataan, pasukan dari pasukan Namrud panahnya mengarah ke langit. Tujuannya untuk memanah Allah, begitu. Busur panah lepas. Allah hanya utus lalat jantan yang ada di depan Namrud yang tidak terlihat oleh mata Namrud. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala lalat tadi masuk ke otak Namrud lewat lubang hidung. Masuk ke lubang hidung, diam di otak Namrud. Nah, setiap hari makan pagi, otak dimakannya, siang dimakannya, malam dimakannya. Nah, bagaimana sakitnya Namrud pada waktu itu. Otaknya sudah hampir dimakan terus oleh lalat penjantan tadi. Berbagai macam medis didatangkan, tidak ada jalan lagi kecuali Namrud membenturkan kepalanya ke tembok sampai hancur pecah. Namrud pun meninggal dunia. Mau menantang Allah hanya dengan kekuatan lalat aja nggak bisa. Lihat bagaimana Allah Ta'ala hancurkan satu kaum yang penuh dengan kesombongan hanya dengan sekejap. Nah, ini orang berdoa. Ini kisahnya kan haji tadi. Ulun aktifkan supaya pian tahu bagaimana keagungan Allah. Ya Allah, ulun mau haji bila fulus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba waktu pelaksanaan haji, berangkat haji, maksud ulun, bus sudah berada di alun-alun, kan begitu. Nah, dengar begitu. Ada bus datang untuk mengangkut calon jamaah haji di kampung itu. Nah, ini orang soleh ahli ibadah, nggak banyak ngomong. Ambil baju, masukin plastik, main masuk aja. Masuk ke dalam bus, duduk, ya, bertepatan duduk yang didudukin orang ahli ibadah itu meninggal dunia. Jadi dipikirnya sidin, duduk aja. Tapi ada yang tanda tanya, ini jamaah haji kok alamatnya bawa plastik begini? Orang kan jamaah haji bawa koper ya kalau, nah peralatannya lengkap. Nah ini bawa plastik aja, bawa kresek aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masuk ke bandara, naik pesawat. Biasanya di pesawat itu, ya, jamaah haji itu diambil paspornya satu-satu, begitu kan? Nah, jamaah satu-satu. Jadi ini berapa orang? 10 orang. Lihat paspornya 1, 2, 3. Ya sudah berangkat. Ini orang lah paspor wala KTP. Masuk aja. Rupanya, ya, di bandara itu menghitungnya 29, kelirunya 30. Nah, dihitungnya 30. Subhanallah, Allah punya cara lagi. Lolos masuk. Duduk di pesawat, dikasih fasilitas, zikir, ya Allah, selamatkan ulun ya Allah. Gemetar juga ini. Nah, kalau ketahuan ini bisa dilempar dari pesawat ini. Nah, tangkap pula ini. Ini pikirnya ini pawangnya patin, ini bahaya nih kesini. Masuk ke Arab Saudi. Nah, Arab Saudi agak ketat nih. Dikasih satu-satu paspor nih. Ya, begitu orang ini jalan aja. Ya, si polisinya betul-betul jalan. Jalan. Sini, paspor. Nggak ditanya. Subhanallah, subhanallah. Sampai selesai haji, sampai bulikan, subhanallah. Lihat, Allah berkehendak.
Tapi ini jangan ditiru. Nah, kalau pian mau tiru hari ini, insya Allah besok pian ada di kantor polisi. Ini orang-orang khusus, orang-orang saleh, orang-orang yang mempunyai kekhususian. Allahu Akbar. Habib Saleh Tanggul itu sampai ke makom darajatnya Qutbul Ghuth, kutub yang tertinggi. Beliau punya juru tulis. Habib Saleh itu ada Habib Muhammad bin Hud Pasuruan, ya, kayaknya Habib Hasan yang sering ceramah di ini Segaf, ya, orang wali Habib Muhammad bin Hud, juru tulisnya Habib Saleh, udah meninggal lama. Ada juga Habib Zahir yang belum ingat Segaf, kalau tidak salah orang Malang. Nah, salah satunya begitu. Kalau ada, ini cerita dari murid Habib Zahir cerita kepada Habib Muhammad bin Ali al-Maliki. Nah, Habib Muhammad bin al-Maliki cerita kepada muridnya, "Ayah Zahir, ya, ini uang." Ya, salah satunya lah Habib Zahir atau Habib Muhammad bin Hud, salah satunya, atau dua-duanya waktu itu. Dua-duanya, insya Allah dua-duanya, insya Allah. Ini uang berangkat haji. Lalu mereka mengatakan, "Ya Habib Saleh, keuyuhan benar berangkat haji Habib. Mesti di jalan ada paspor, mesti kelelahan di pesawat, mesti harus ada ini, harus ada itu. Terus mau ikam gimana? Ulun mau barokah Habib Saleh, ulun mau berangkat haji lewat kamar pian aja." Nah, tahu aja kalau Habib Saleh berada di kamar, Habib Salehnya kada ada. Sebentar ada di Mekah, sebentar ada di Hadramut, sebentar di mana tempat. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita dapat barokah seberapa ya. Nah, ini haji makruh. Ya. Ada haji yang haram. Haji yang haram. Sah hajinya tapi haram. Kada ada pahalanya, kada ada. Misalnya bagaimana haji haram? Haji haram tadi itu misalnya seorang wanita istri ka hajjil mar'a bidun mahramin atau idza lam ta'man ala nafsiha atau hajjiha bidun idin zawjiha wa kadzalika idza tayakkana ad-darar. Haram kalau seorang wanita haji tanpa ada mahramnya. Nggak ada suami, nggak ada saudaranya, nggak ada ayah saudaranya, nggak ada, atau tidak ada wanita-wanita, kumpulan wanita yang solehah di situ yang bergerombol dengan sidin, nggak ada seorang aja dan tidak aman di situ. Ini haram. Atau haji seorang wanita, seorang istri tanpa izin dengan suaminya. Mau kemana? Ding, wah, ulun mau ke rumah mama dulu sementara, 1 bulan dulu ulun mau istirahat, nggak taunya haji. Nggak izin dengan suaminya, haram ini. Nah, ini kaum binian perhatikan ya, untuk kaum binian ya. Berkali-kali ulun utarakan, ulun pandarakan, untuk kaum binian ini beda dengan laki-laki. Laki-laki itu penting, ibadah perbanyak, mendekatkan diri kepada perbanyak, berzikir perbanyak, bangun malam perbanyak. Laki-laki. Untuk kaum istri, membentak, pandangan tidak suka, dia tidak akan pernah melihat surga untuk selama-lamanya. Wajib seorang istri patuh kepada suaminya, kecuali diperintahkan maksiat. Seorang istri tidak wajib patuh kepada suami kalau diperintahkan maksiat. Makanya seorang suami ini harus bisa mendidik kepada suami istrinya. Terus jangan pernah lelah. Terus yang pian hadapin ini nages aglu wadin, kekurangan semuanya, fisiknya, pemikirannya, pian harus sabar.
harus bisa memberikan yang terbaik. Satu hari terus, besok lagi, besok lagi, besok lagi, besok lagi, ya, sampai pada akhirnya haji tersebut kembali lagi dilaksanakan dengan sempurna. Mesti ada, kadang-kadang ada, ya, haji mabrur bersih dari itu. Makanya amalan-amalan haji itu yang paling baik layyinu kalam, ucapan yang baik. Amalan haji, kalau nggak mampu ya sudahlah, jangan berbicara yang mengotori amalan haji. Banyak orang haji, tapi di dalam haji itu sendiri ngomongin orang, ya, waktu kosong ngomongin orang, ngatain tetangganya, ngatain ini. Ini pengaruh. Kalau sudah itu dilakukan, hajinya tidak makbul. Syaratnya haji yang diampuni dosa oleh Allah Ta'ala, buliknya hadirin majelis seperti ini, agar hati pian terbimbing, agar hati pian terarahkan, dan harus mempunyai ta'aduban di dalam majelis. Kalau ingin banyak ilmu, akhlak yang baik, itu dalam kitabnya Habib Abdullah bin Haddad, di majelis duduk melihat jam aja murid itu sudah hilang barokahnya ilmu. Diam, duduk, ansit. Itu syaratnya orang belajar seperti itu. Duduk, ansit, dengarkan. Dan termasuk galil adab, sampai sebentar-bentar lihat jam, sebentar lihat jam, sebentar lihat jam. Ya, itu tidak ada aturan, dan itu menyebabkan ilmu nggak akan faham. Bagaimana dengan yang lainnya? Dengan harakah-harakah lainnya dalam majlis. Kalau pian tidak percaya, tanya orang yang tidak ada adab, dia tidak akan paham, tidak akan pernah paham. Suruh ulangi dari pertama, nggak paham. Apa yang diomongin nggak paham. Maka dari itu ini syarat untuk proses belajar ilmu agama. Kalau ada orang alim, guru-guru pian berjalan di pian itu, lihat guru pian di belakang, pian jangan membelakangi dalam berjalan. Minggir, biar guru pian jalan. Kalau pian tahu, kalau tidak dalam keadaan darurat, kalau pian naik mobil begini mau mundur bagaimana? Nah, ini ada guru, gimana mundurnya? Wah, bahaya semuanya. Kalau tidak dalam keadaan darurat, jalan kaki, ini ada guru ulun, diam. Itu Imam Syafi'i menyebutkan salah satu penyebab terhimpitnya rezeki berjalan di depan guru. Berjalan di depan guru itu ada penyebab terhimpitnya rezeki. Selain tidur setelah subuh, kemudian berjalan di depan guru, penyebab terhimpitnya rezeki. Hati-hati. Maka dari itu harus ada perubahan, belajar yang betul, ta'ziman, ansit. Jangan ada gerakan apapun jika di hadapan guru, lebih-lebih guru mursyid, guru yang diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan. Hati-hati, ya, hati-hati. Mudah-mudahan apa yang Allah utarakan ini bermanfaat insyaAllah, dan membawa keberkahan, perubahan buat diri kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. InsyaAllah besok di Kuala Kurun kita akan bahas bab khusus udhiyah, korban. Ini haji kan sudah selesai di sini, korbannya di sana.